حد تو یہی ہے کہ اس دنیا سے بھی چلے جاؤ گے تب بھی تمہیں قبر میں راحت کی دولت ملے گی، محشر میں بھی تمہاری زندگی اطمینان سے گزرے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ تو قرآن مقدس میں میرے کریم جل شانہ نے فرمایا من عمل صالحا ذکر وهو سواء مومن، جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور نیک عمل ہو، یہ دونوں سرمایہ کی جس عورت کے پاس یہ دونوں سرمایہ موجود ہے وہ عورت غربت میں رہتے ہوئے بھی پرسکون زندگی گزارے گی۔ پریشانیوں کا سامنا اسے کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، بلکہ جہاں کہیں بھی وہ ہوگی وہ اطمینان اور سکون کی زندگی وہاں گزارے گی۔ میں مدرسہ کلیمیہ قمالیہ کی جانب سے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ وقت کا دامن چاہیے ہے، محفل نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد اذہان صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ متعلم مدرسہ کلیمیہ قمالیہ ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ میں شاعر شیری کو بلایا جائے، عشق و عرفان کا نغمہ کوئی گایا جائے اور مدحت سید عالم کی ہنسی محفل میں مدحت سید عالم کی ہنسی محفل میں نغمہ نعت نبی سب کو سنایا جائے۔ محمد اذہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے نعت پاک کے چند اشعار پیش کروں، اس سے قبل ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل نہ چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا سبحان اللہ ہے، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل نہ چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد اذہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ شعر گونج رہے تھے کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، وہ معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ مسائل پیش کرنے کے لیے مدرسہ کلیمی قمالیہ کے ایک طالب علم محمد مونس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، عزیز ساتھیوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے ساتھی جو ہے اسے اس دور فانی سے کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر اولاد پر ان کے والدین کا سایہ قائم رکھے، جن کے والدین جو ہم میں سے کوئی ایک وفات ہو جائے تو ان کو چاہیے ان کی طرف سے سارے ثواب کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ثواب کی نیت سے والدین کی قبر کی زیارت کرے حج مبرور کے برابر ثواب پائے، اور جو کثرت سے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے فرشتے اس کی
कब्र की ज़ियारत को आएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माँ बाप की तरफ से हज करे उनकी तरफ से हज हो जाएगा, मजीद उसे 10 हज का सवाब मिलेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई कुछ नफल खैरात करे तो चाहिए इसे अपने माँ बाप की तरफ से करे, इसका सवाब उन्हें मिलेगा और खैरात करने वाले के सवाब में कोई कभी भी नहीं आएगी। अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन अपने वालिदैन और में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करे और उसके पास सूरह यासीन पढ़े हो तो उसे बख्श दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब माँ बाप के दुआ करना छोड़ देता है उसका रिज़्क बंद हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के मरने के बाद उनके साथ एक सलूक के है कि अपनी नमाज के साथ उनके लिए भी नमाज पढ़े और अपने रोज़ों के साथ उनके लिए भी रोज़े रखे। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, 3 दुआओं के कबूल होने में कोई शक नहीं। पहली मजलूम की दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ, तीसरी और वालिदैन की बदुआ। अपनी औलाद पर वालिदैन को कोई कर्ज ला गया हो तो बकदरे कुदरत उसके अदा की कोशिश करे। वालिदैन अगर अपने घर पाए हो तो उनकी तरफ से अदा बदल करे। उनको कोई कर्ज किसी का हो तो उसके अदा करने में हर दर्जा जल्दी कोशिश करे और अपने माल से उनके कर्ज अदा करने में दोनों जान की सादा समझे। उनके रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सलूक करे, उनके दोस्तों से दोस्ती निभाए, हमेशा उनका एहसास और एहतराम करे। इस तरह माँ बाप के विशाल से बात भी औलाद दुआ हासिल कर सकती है। मदरसा कलीमे कमालिया की जानिब से मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाएं, क्योंकि दीनी तालीम से अदब, वहाँ तहजीब आ सकता है। एजिया माँ बाप के साये की नागती न कर, एजिया माँ बाप के साये की नागती न कर, गमों की धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा, काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाथ से बचकर निकल जाते हैं अक्सर मुझसे, हाथ से बचकर निकल जाते हैं अक्सर मुझसे, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी आपके सामने मोहम्मद मोनी सल्लल्लाहु अपने वालिदैन के विसाल के बाद भी हम उनके साथ नेक सलूक किस तरह से कर सकते हैं आपको अहादीस की रोशनी में बयान कर रहे थे। अब आइए महफिल की चाशनी को बदलते हुए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आवाज़ दूंगा मदरसा कलीमी कमालिया के तालिब इल्म बुलबुले वाज़े मदीना जनाब मोहम्मद अयान सल्लल्लाहु, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। हमने कुरान में ये पढ़ा है, हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाग जन्नत होया अर्शे आज़म, बाग जन्नत होया अर्शे आज़म, हर जगह उनका झंडा बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है करम मुझ पे शाहे ज़मन का, है करम मुझ पे शाहे ज़मन का, नाम ले बाहु में पंजतन का, नाम ले बाहु में पंजतन का, रंग लाई है मेरी वफ़ाए, रंग लाई है मेरी वफ़ाए, मुस्तफ़ा से मुक़द्दर लड़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने कुरान में ये पढ़ा है, हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा बेशक, है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न नशरा, मदरसा कलीमिया कमालिया, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का हुक्म सुना दिया जाएगा, कहा देना मैं नहीं जानता। और क्या जिन वादे गुनहगारों को जहन्नम में घसीट कर डाल दिया जाएगा, तो आपने फरमाया तुम अल्लाह का अमल नहीं छोड़ सकते, इसके मुल्क के बाहर नहीं निकल सकते, उसकी नजर से भी नहीं रह सकते, और मुमकिन ना कराएंगे तो उनको भी नहीं हटा सकते, और जहन्नम का हुक्म सुना दिया जाए तो उसको भी नहीं हटा सकते, तो गुनाह करना ऐसे नहीं छोड़ देते। तो उस शख्स से ये हजरत इब्राहिम आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और को मदीने की खुशबू ने बहुत असर किया है, मदीने की खुशबू ने बहुत असर किया है कि वो काफी ने रोते हुए सच्चे दिल से तौबा कर ली और मरते दम तक तौबा कर खाया गया। तो खुदा ताला से दुआ है कि हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता करना। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मोहम्मद मोइन सल्लल्लाहु मुताल्लिम मदरसा कलीमिया कमालिया से गुजारिश करूंगा कि वो आए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि नाते सुनाओ यूं के फजा झूमने लगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नाते सुनाओ यूं के फजा झूमने लगे, तासीर झूम जाए, दुआ झूमने लगे, वो खामोश जिंदगी की आधा झूमने लगे, बरसात भी ना हो तो घटा झूमने लगे। हाँ के मदीना होती मैं खाकसार होता, हाँ के मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता, तलबा मगर मयस्सर दो गज जमीन होती, तलबा मगर मयस्सर दो गज जमीन होती, उनके करीब रहता दिल को करार होता, उनके करीब रहता दिल को करार होता। अब आइए महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए फज़ाइल दुरूद पेश करने के लिए मदरसा कलीमी कमालिया के तलबा मोहम्मद अमान सल्लल्लाहु से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और फज़ाइल दुरूद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व मोहतरम हज़रात, खुतबा के बाद जिस आयत मुबारक की तिलावत का शर्त तस्दीक किया, इससे मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करूँ, इससे कब एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मोहतरम हज़रात, दुरूद पाक की बेइंतहा फजीलतें एक मर्तबा का वाक़या है। हज़रत सय्यदुना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान ज़रूरी फरमाते हैं कि मैं एक सफर पर था, एक मकाम पर नमाज का वक्त हो गया, वहाँ कुआं तो था लेकिन लोग रस्सी नहीं थी, मैं इसी फिक्र में था। एक मकान के ऊपर से एक बच्ची ने जाता और पूछा, आपका नाम? कहा, मोहम्मद बिन सुलेमान रज़ूली। बच्ची ने कहा, अच्छा आप नहीं है जिनकी जरूरत से घंटे बजे रहे हैं, मगर हाल तो यही है कि कुएं से पानी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। यह कहकर उसने कुएं में पीस दिया, कमाल हो गया, आनन कानन में पानी ऊपर आ गया। आपने वुज़ू करने के बाद उस बच्ची से फरमाया, बेटी सच बताओ तुमने यह कमाल किस तरह हासिल किया? कहने लगी, जब कसरत दूध पाक करती हूँ, किसी की बरकत से यह करम हुआ है। आप फरमाते हैं, उस बच्ची से मुतासिर होकर मैंने वही आहद किया कि दुरूद शरीफ के मुताल्लिक किताब लिखूंगा। फिर उन्होंने
درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کی. سبحان اللہ. حضرات دیکھا آپ نے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچی کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دی کہ وہ ٹوٹ دے تو کنویں کا پانی اوپر آ جائے. تو کر ہم بھی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے تو کیا ہماری دعائیں قبول نہ ہوگی؟ بے شک. سبحان اللہ. ہمیں بھی درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. سڑک پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور جو مرض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو. جو مرض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو. کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. یہ تھے جناب محمد امان صلی اللہ علیہ وسلم.